Today we are going to see part 2 of the first prose, his first flight. Before going into the lesson, we will have a small recap of the part 1, what we have seen already. There was a young seagull who was afraid to fly. He was alone in his nest. He was more frightened than his siblings. He attempted several times to fly, but he failed. He had taken a little run to the tip of the sledge, and out of fear, he stepped back. This happens. All his attempts were failed. He felt that his wings would not support him. He was afraid that his wings will not open. It will not support him to fly. He failed to muster up the courage to fly. He was a coward. The seagull was very much afraid to fly because it thought that if it could fly, it would fall down. Its wings would not support him. His parents taunted, scolded, threatened him to leave him starving at the ledge. அந்த பேரண்ட் பயமுறுத்துனாங்க, மிரட்டினாங்க, கொஞ்சினாங்க, பட்னி போட்டு அப்படியே விட்டு சாகடிச்சுக்கோன்னு சொல்லி மிரட்டி பார்த்தாங்க. ரைட், நத்திங் ஒர்க்ட் அவுட். ரைட், the whole family went on taunting him for his cowardice. Right? His brothers and sisters and his father, the whole family started flying. They learned the art of flying and they started eating fish from the sea. The mother was looking at him. அந்த அம்மா பறவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு, இதை எப்படி பறக்க வைக்கிறது, எல்லாமே பறந்துட்டாங்களே, இந்த குழந்தை மட்டும் பறக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு அது ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. The mother seagull had a plan. It decided to work out the plan to make the young seagull fly. அது ஒரு பிளான் பண்ணுச்சு, இது எப்படியாவது பறக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த பிளான் பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம். என்ன பிளான் பண்ணுது? ரைட், தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு see in the second part. இந்த படத்தை பார்த்துக்கோங்க. ரைட், அது அந்த எட்ஜில் நிற்கிது இல்லையா, and you can see the mother seagull having a piece of fish in his beak. Right, it is very near. Right, this was the trick carried out by his mother to make his young seagull fly. Right, now we will see. The young seagull was standing in a little high hump of the plateau. Her white breast thrust forward now and again. She stored a piece of flesh that lay her feet, and then scratched each side of the beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food away, scraping his beak now and again to wet it. He uttered now a low cackle. A mother cackled too and looked at him. Right? The mother எதுக்கு அந்த நம்ம போனதில் பார்த்தோம் இல்லையா, எதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கிளிஃபோட உயரத்தில் நின்றுக்கிட்டு அந்த தாய் பறவை இதை தன்னுடைய குழந்தை பறவை பார்க்குற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீஷை வச்சு கீச்சு அதை திங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் காமிக்குது. அந்த தாய் பறவை சாப்பிட்றத பார்த்தோன்னா அந்த யங் சீகல் அது பசி இட் ஹஸ் காட் மேடன். அந்த வெரி சைட் இட் செல்ஃப் right made the seagull to get mad of food and pasi. Right, it started uttering a low cackle. அதோட வயிற்று பசியில் அம்மா எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி அந்த பறவை சத்தம் போட்டுச்சு. ரைட், அம்மாவும் அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்குற மாதிரி நான் தரேங்கிற மாதிரி சத்தம் போட்டுட்டு ரைட் அந்த சின்ன பீஸை எடுத்துகிட்டு பறந்து வருது. ரைட், தட் இஸ் வாட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see. It cried ga ga ga, begging her. It cried ga ga ga, begging her to bring him over some food. Right, and the seagull எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொண்டு வாங்கங்கிற மாதிரி குரல் கொடுக்குது. Right, girl, all, she screamed back mockingly, but he kept calling plaintively. ரொம்ப பாவமாக அப்படியே அது சாப்பிட கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குது. And after a minute or so, she uttered a joyful scream. His mother had picked up a fish and was flying across to him with it. கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. ஏன்னா அவனுடைய மதர் சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு இது இருக்கிற அந்த உச்சியை நோக்கி பறந்து வருது.
He leaned out eagerly. அது அந்த எட்ஜுக்கு வந்து அப்படியே வந்து கழுத்தை நீட்டிக்கிட்டு எட்டி பார்த்துட்டு இருக்குது. சீக்கிரம் அம்மா பக்கத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வாயில் ஊட்டி விட்டுருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. He leaned out eagerly tapping the rack with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. ரைட், அது ஆர்வத்தில் காலில் அப்படி உதச்சிக்குது, அம்மா சீக்கிரம் வந்து எனக்கு கொடுக்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted. ஆனால் அந்த தாய் பறவை பக்கத்தில் வந்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த கையிட்டுற தூரத்தில் அந்த அம்மா அந்த தாய் பறவை அந்த இடத்துல அப்படியே பறந்துக்கிட்டு அப்படியே நிற்குது. ரைட், அந்த வந்து இந்த லெட்ஜில் வந்து உட்காரலாம், அந்த இடத்துலேயே அந்த சின்ன கை தூக்கிற தூரத்தில் நிற்குது. ரைட், ஒரு எக்கு இருக்குன்னா அதை பிடிச்சிடலாம், அந்த மாதிரி தூரத்தில் அது அந்த ஃபிஷ்ஷை காமிச்சிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துல பறந்துக்கிட்டே இருக்குது. ரைட், she halted, her legs hang limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of the beak. அது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது. சின்னதாக ஒரு ஜம்ப் பண்ணால் கூட அதை பிடிச்சிட முடியும். ஆனால் அந்த 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 எட்ஜுக்கும் தாய்ப்பறவைக்கும் நடுவில் சின்ன கேப் இருக்குது. கேப்புக்கு கீழே கடல். ரைட், அதுதான். He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. ரைட், அது என்னடா அம்மா வரலையே, இப்படி இந்த தடவையும் நம்ம கொடுக்காம எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு பயத்தில் என்ன பண்ணிச்சு, அந்த ஃபிஷ்ஷை பார்த்து அப்படியே தாவிச்சு. ஃபிஷ் இருக்கிற அந்த அம்மாவோட வாயை பார்த்து தாவிச்சு. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. ஆனால் அதை பறக்கிறதுக்கு பயப்படுது இல்லையா, அது அப்படி எட்டி பிடிக்கிறப்போ அதால் அது பிடிக்க முடியல. அப்படியே நேராக கீழே அப்படியே கடலை நோக்கி வேகமாக போயிட்டுருக்குது. அப்படியே பயத்தில் கத்த ஆரம்பிச்சிருது. கத்திக்கிட்டே கீழே அப்படியே கீழ் நோக்கி விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது. The mother has swooped upwards as he passed beneath her. பக்கத்தில் போகிறப்போ அந்த தாய் பறவை என்ன பண்ணுச்சு, லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே ஏறினோடனே அதால் அது பிடிக்க முடியாதனால தம்முனது கீழ் நோக்கி விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. He was not falling headlong, nor was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once he got soared upwards. அப்படி இது கீழே விழுந்துட்டு இருக்கிறப்போ அதுக்கு புரியுது, தலைகீழ விழுகலை, அது கூட நேராக தான் அப்படியே பறக்கிற மாதிரி தான் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நீச்சல் தெரியாது, நிறைய பேத்துக்கு தெரியாது. அது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு தண்ணிக்குள்ளே மாட்டிக்கிறோம், நம்மளை நேரம் கை காலை ஊற்றி உதறுவோம். அப்படி உதறப்போ நம்ம தண்ணிக்கு மேலே வருவோம். ரைட், நம்ம வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நம்மளை அறியாமல் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி இது என்ன பண்ணுறது, பயத்தில் இட் ஃப்ளாட் இஸ் விங்ஸ். ரைட், அது அப்படி விங்ஸ் அது பயத்தில் அப்படி மேலேயும் கீழே ஆட்டவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பறவைகள் வந்து பறக்க தானே ஆரம்பிக்கும். ரைட், அது வந்து அப்போ விங்ஸை விரித்து மேலேயும் கீழே இது பண்ணுறப்போ அது பறக்குது. அது விங்ஸை திருப்பி பறக்காமல் இருக்கிறப்ப திருப்பி கீழே போகுது. ஸோ இது ரிப்பீட்டடாக when it does this, it understood that okay, when I open my wings and flap, I could fly அப்படிங்கிற உண்மையை அது புரிஞ்சுக்குது. He was strong gradually, he was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Okay, if I open my wings and I spread my wings upward and downwards, I can fly. I could fly. Right, this is the art of flying. He has learned almost. He uttered a joyous scream and flapped them again. அது சந்தோஷம் தாங்கல, அம்மா நான் கற்றுக்கிட்டேன், அப்பா நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சத்தமாக சவுண்டு கொடுத்துட்டு ரைட் திரும்பி படப்படப்படன்னு அதோட சிறகு அடிக்க ஆரம்பிக்குது. He soared higher. அப்படி இது பண்ணுறப்ப சந்தோஷம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே பறக்குது. Right, he raised his breast and banged against the wind. Right, அது நல்லா காற்றை எதிர்த்துக்கிட்டு காற்று கீழ்ச்சிக்கிட்டு பறக்க ஆரம்பிக்குது. அது நல்லா பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டு சத்தம் போட்டு சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கு. His mother swooped past him. ரைட், அந்த தாய் பறவை ரைட் அது முன்னையும் பின்னையும் அது கூடயே போயிட்டு வருது. ரைட், her wings making a loud noise. He answered her with another scream. அவங்க அம்மாவும் வந்து பதில் அதுக்கு அவங்க கத்துறதுக்கு எதுவும் பதில், ஆமாம் நீ கற்றுக்கிட்ட, நீ 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 புத்திசாலி ஆகிட்ட, நீ இனிமேல் பறக்க ஆரம்பிச்சிருவ, பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அது அந்த தாய் பறவை சத்தங்கள் கொடுத்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது, என்கரேஜ் பண்ணுது. Then his father flew over him screaming. பார்த்தோன்னா தந்தை பறவையும் சந்தோஷத்தில் பக்கத்தில் வந்து அதை வந்து உற்சாகப்படுத்துது.
Then he saw his two brothers and sisters flying around him, soaring and diving. பக்கத்தில் தன்னுடைய அண்ணன் தங்கைகள் எல்லா பறவைகளும் வந்து பக்கத்தில் முன்ன பின்ன அப்படியே டைவ் அடிக்கிறத அது பார்க்குது. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. அப்போ தான் அது மறந்துச்சு, நம்மளுக்கு பறக்க தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் மறந்துருச்சு. இப்போது என்னால் எல்லாம் முடியுங்கிற நினைப்பதுக்கு வந்துருச்சு. And commenced to dive and soar, shrieking shrilly, ரைட். எல்லாம் மேலே ஏறுது, அப்படியே மேலே உயரமாக பறக்குது, கீழே இறங்குது, ரைட். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. He was near the sea now. நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வருது, எனக்கு கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிடுது சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால, ரைட். She's growing tired. She was near the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. அது கீழே அந்த கடல் மட்டத்தில் பறக்குது. அந்த ரிட்ஜஸ் அப்படின்னா அந்த கடலுடைய அந்த அலைகள் அதுக்கு பக்கத்தில் பறக்கிற மாதிரி அது இதாவது. He turned his beak sideways and crowed amusedly, right. His parents and his brothers and sisters had landed on the green floor in front of him, right. அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து மிதக்கிறதுக்காக அடுத்த 2வது ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரைட். கீழே அப்படியே இறங்கி போகுது, ரைட். அது பயப்படுது. அதனோட ஒருவேளை நம்ம இல்லை மிதக்காமல் உள்ளே போய்ட்டால் என்ன பண்ணுறது, இது நம்ம கால் இதில் நிற்குமா, தண்ணி மேலே நம்ம நிற்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது பயம் வருது. பறக்க தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நீந்துறதுக்கு அடுத்தது அது பழகி ஆகணும். அதுக்கு தான் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாமே ஃபேமிலி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. He turned his beak sidewards and crowed amusedly. His parents and his brothers and sister and landed on the green floor in front of him. அதுங்களுக்கு முன்னாடி தாய் தந்தை தன்னுடைய சகோதர சகோதரி எல்லாமே அந்த நீல கடல் பரப்பில் அதுங்க லேண்ட் ஆகிடுச்சுங்க. அதுங்க அப்படியே மிதக்குதுங்க. They were beckoning to him. beckoningனா என்கரேஜ் பண்ணுறது. கமான் கமான் கமான், எங்களை மாதிரி நீயும் பண்ணு, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு. Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. அப்போ என்ன பண்ணுறது, தன்னுடைய காலை பறந்துக்கிட்டே இருக்கு, கீழே வந்தோன்னே சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஒருவேளை அது நினச்சிக்கிச்சு நம்ம கடலில் நம்ம நிற்க முடியும் நடக்க முடியும்னு கால் அப்படி மேலே வைக்கணும், சங்குன்னு கால் உள்ளே போயிடுது. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again. உடனே கால் உள்ளே போனோன்னா பயத்தில் முழுகி போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயத்தில் திரும்பி சத்தம் போட்டுட்டு மேலே எழும்ப ஆரம்பிக்குது. And attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted, the strange exercise, his feet sank into the sea, and then his belly touched it, and he sank no further. பயத்தில் அது கத்த ஆரம்பிச்சு திரும்பி மேலே எழுப்பி பறக்க ட்ரை பண்ணுது. ஆனால் 2 நாளாக சாப்பிடாததுனால அதால் வேகமாக எழுப்பி பறக்க முடியல, ரைட். அதையும் அறியாமல் அதனுடைய கால் பகுதி உள்ளே போய் அதனுடைய வயிற்று பகுதி அந்த கடல் பரப்பு மேலே பட்டோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மிதக்க ஆரம்பிக்குது, ரைட். நவ் இட்ஸ் he was floating on it, ரைட். இப்போ அது மேலே அது மிதந்துட்டுருக்கு. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish, ரைட். அது இப்போ மிதக்குது, ரைட். அந்த ஃபேமிலி அது கூட சுற்றி அப்படியே கூட எல்லாம் சேர்ந்து நீந்திக்கிட்டு இருக்குது, ரைட். அதனுடைய தனக்கு தானே அது தன்னுடைய அழகை வச்சு, ரைட். அந்த டாக் ஃபிஷ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷ், குட்டி குட்டி மீன், ரைட். அதுங்களை அது எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது. He had made his first flight, ரைட். அது தன்னுடைய முதல் பறக்கிற அந்த வித்தையை அது கற்றுக்குச்சு. This is how the young seagull was made to fly, right. It was a beautiful story. The main moral of the story is we should know what we are capable of, right. Everybody has a lot of capability inbuilt, right. We have to find it out. நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற திறமைகள் நாம தான் நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும். ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷனில் வெளியே வரும், பட் we have to keep trying it, right. So this is the main moral of the story. Thank seagull. Thank you, children.